제가 말씀드린 대로 제가 한 20년 베다니 교회 같은 교회에서 목회를 했어요. 그래서 오늘 여기 와서 예배를 드리니까 제 고향 교회에 온 것 같은 그런 마음이 들어서 참 좋습니다. It is my honor and privilege to have such a wonderful worship together here. And this is a kind of my home church since I've been pastoring such a kind of church for about 20 years. And Charleston, South Carolina, and Pensacola, Florida, and El Paso, Texas, and Fairfield, North Carolina. All are military towns, and I have a great privilege to serve all kinds of people with American brothers and sisters and mixed children and Korean sisters. It was a great experience, and it was a great joy, and I've been growing a lot of different ways. God bless me such a wonderful ways, and it is a wonderful experience, and also I have such a wonderful worship experience today again with you guys. Thank you so much, and let me pray, and I'm going to preach. Let me pray. Dear Heavenly Father, thank you so much again. You gave us such a wonderful worship experience. God bless us through your word. Bless us, such a wonderful grace. You are awesome God, and your grace, your love. And without you, without your grace, without your love, and we're wandering so all different ways. God, thank you so much. Continually watch over us. Continually bless us. Continually lead us our ways. So that up to the point when we meet you face to face, our ways and our life will be protected, and our lives will be blessed because of your grace. But please continually bless such a wonderful church, Bethany Baptist Church, and Pastor Charles and his wife and his family and his folks here. They work together in your way. They worship you because of your love, because of your grace. Continually watch over this wonderful place. This is your place. This is your garden. Continually lead them. Continually bless your wonderful love. Thank you so much. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. 감사합니다. 감사합니다. Even though I preach in Korean, please understand sometimes the Korean way and American way is different in expression and the way to talk, way to express all different things. But the only one thing we all understand is this is Word of God. This is a great chance to hear what our God tells us. And this is awesome time, I believe. Okay. 제가 이렇게 광채나는 데서 설교를 하니까 좀 당황스럽기도 하고 그래요. 3일 동안 좀 제가 아주 새로운 익스피리언스를 하고 있습니다. 3일 동안 같이 은혜 받았죠? 예, 같이 말씀을 나눴습니다. 저는 부흥사가 아니라서 부흥사처럼 할지는 모르지만 제가 목회를 하는 사람이니까 교인들의 마음 또 목회하면서 나눴던 생각들을 말씀을 통해서 받은 은혜를 여러분과 함께 나누었습니다. 오늘 우리가 같이 보게 될 말씀은 하나님의 생각 그리고 나의 생각입니다. 저는 하나님의 생각이 내 생각과 다른 것을 너무나 감사하게 생각하고 또
복되게 생각도 하고 다행이라고 생각이 됩니다. 다행입니다, 정말. 왜냐하면 내 생각이나 여러분의 생각이나 다 사람의 생각은 대단히 이기적이지 않습니까? 대단히 셀피시하고, 어떤 말은 셀프 센터드, 자기중심적이라고 하고, 만약에 내 생각대로 하나님의 생각이 간다면 아마 온 세상은 정말 케이오스, 혼돈 속에 빠질 수밖에 없을 겁니다. 근데 다행히 하나님의 생각이 내 생각하고 다르다는 것. 근데 하나님의 생각은 우리를 위한 생각이고, 우리를 사랑하시는 생각이고, 또 우리에게 복을 주시고자 하는 생각이죠. 그러니 얼마나 감사하고 얼마나 다행인지 알 수가 없습니다. 그래서 여전히 그렇습니다. 어떨 때는 내 생각대로 하나님이 따라주지 않을 때, 그럴 때는 좀 답답하죠. 하지만 내 생각을 따라주지 않은 것도 감사합니다. 내 생각대로 따라주면 우리가 정신없이 내 생각대로 가다가 어느 날 낭떠러지에 떨어질 때도 있고, 산 꼭대기에 올라가서 아주 폼 잡고 자만하고 이러다가 그냥 밑으로 미끄러져 내리기가 십상이 그렇습니다. 그래서 하나님이 내 생각과 달라서 좋습니다. 우리가 사랑하는 부부간에도 서로 사랑해서 사는데 서로 말하는 방법이 다르고 표현하는 것이 다르고, 이러다 보면 똑같은 마음을 가지고 나눈다 해도 상처가 될 때도 있고, 그리고 우리의 목소리가 좀 올라갈 때도 있어요. 그래서 다툽니다. 서로 사랑하는데도 그렇습니다. 그런데 온 세상 사람들이 부부처럼 사랑하지 않잖아요. 자기 생각대로 살려고 그러고 자기 마음대로 모든 일을 하고 싶어 하는데, 그대로 내버려두면 정말 큰일 납니다. 다행히 하나님은 우리와 생각이 다르대. 그 생각은 우리를 위한 생각이고, 그 수준은 우리의 수준과 정말 다르죠. 하늘의 생각이고 수준이지 않습니까? 정말 그 수준이 달라요. 그래서 또 감사합니다. 아까도 말씀드린 대로 하나님의 생각이 우리의 생각과 달라서 우리가 생각하는 대로 잘 가지 않을 때 하나님의 생각이 원망스러울 때도 있고, 때로는 당황스럽기도 합니다. 왜 저러실까? 그래서 불안하기도 합니다. 이러다가 어떻게 되면 어떻게 되지? 합니다. 하지만 분명한 것은 하나님은 사랑의 하나님이에요. 우리를 위하시는 하나님이고, 우리를 불쌍히 여기시죠. He is a God of mercy. God is love. He knows us. 우리 모두 당하니까, 그러니까 우리는 하나님을 믿을 수 있습니다. 정말 하나님의 생각이 우리의 생각과 차원이 다르고 막 우리를 당황스럽게 해도 믿음만 있으면, if we believe in Him, if truly you and I have a faith in Him, then whatever He thought, whatever He got, will be safe, will be okay, and we will be fine. 그것입니다. 믿음만 있으면 안심이 되는 것입니다. 예레미야에 이런 말씀이 있어요. 29장 11절에 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. 그렇습니다. 혹시 우리 중에 지금 하나님의 생각이 잘 몰라. 그런데 내 생각대로 모든 일이 잘 안 돼. 그래서 걱정해요. 불안해. 혹시 그런 분 계십니까? 오늘 말씀이 그랬습니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 편안이다. 재앙이 아니다. 미래와 희망을 주는 것이다. 그랬습니다. 아멘. 그래서 우리는 안심할 수가 있습니다. 그래서 믿음 생활 오래 하게 되면, 우리가 믿음의 여정을 오래 가게 되면 하나님께서 또 어떤 일로 나를 놀랍게 하실까, 어떤 일로 나를 블레싱 하실까, 이런 것들을 기대도 하게 되고
그리고 curious, 호기심도 갖게 되고 또 bold, 담대할 수도 있습니다. 자, 여러분 한국의 인기 TV 프로그램 중에서 그것이 알고 싶다 이런 프로그램이 있어요. 그런데 말입니다. 잘 몰라요? 그런데 말입니다. 제가 잘 흉내를 못 내나 보다. 예, 그거를 보면요, 뭐 저런 것 가지고 얘기를 하나. 어떨 적에는 좀 보기가 싫어요. 어떨 적에는 쓸데없는 것 같아요. 근데 보다 보면 호기심이 생겨요. 보다 보면 재미도 있어요. 저는 별로 안 좋아하는데 저희 집사람은 되게 좋아해요. 뭐 무슨 사건이 났다 그것을 파헤쳐 나가는 것을 그렇게 좋아해요. 근데 그게 영적으로 별로 안 좋다고 제가 맨날 얘기하는데 저 사람은 그걸 되게 좋아해요. 그런 걸 보다 보면 사실 걱정이 많이 생겨요. 혹 나한테도 그런 사건이 일어나면 어떡할까. 그래서 우리 집사람이 별명을 제가 붙여줬어요. 미세스 꺽, 걱정 근심. 그런 거 보면 자꾸 걱정이 와요. 안 보는 게 좋습니다, 사실은. 그래서 좋아하는 게 우리 집사람은 추리 소설, 추리 영화 이런 걸 좋아해요. 뭐라고 그러죠? 그 셜록 홈스 같은 거, 영국 배우가 하던 거 있잖아요. 그거 참 좋아했어요. 어떨 적엔 재밌어요. 사건의 진상이 이렇게 실타래 풀려가듯이 착착 풀려가. 처음에는 뭐 반전이 막 되는데 이렇게 풀려나가기 시작하면 저는 보지 마. 에이씨 이러는데 어쩌다 보면 따라봐요. 그리고 나도 재밌어요. 여러분, 우리 믿음 생활에 적용하는 것들이 그런 것들이 있어요. 하나님이 우리 생각과 달라서 우리가 예상치 못한 일들을 막 보여요. 우리가 예상하지 못한 일을 보면 어떨 적에는 처음에는 당혹스럽고 당황하고 그래서 불안도 하고 그리고 어떡하지? 그래 나도 모르게 웅크리게 돼요. 근데 우리가 계속해서 보게 되면 하나님은 틀림없이 나를 위하신 분이에요. 지금은 내가 그것을 받을 만한 준비가 안 돼서 깜짝 놀라요. 근데 이 놀란다라는 말도 두 가지 편이 있어요. I wonder. wonder. 그러더니 그 다음에는 it is wonderful. It's amazing. 이렇게 놀라는 거예요. awesome God 하면서 놀라게 되는 거예요. 그게 우리 하나님의 생각입니다. 그래서 우리는 하나님을 믿는 것도 감사하는 거예요. 저 개인적으로 그런 것들을 많이 경험을 하게 돼요. 뭐 대단히 큰 이야기가 아닐 수도 있습니다. 아주 평범한 이야기일 수도 있어요. 뭐 당신만 그러느냐? 그럴 수 있는 얘기예요. 제가 미국에 와서 신학을 공부하고 또 목회를 하면서 10년을 보냈어요. 기도하는 중에 저희 집사람하고 저하고 기도하는 중에 하나님께서 미국에서 목회를 하라. 미국의 목회하는 현장을 쭉 보면서 목회해가면서 하나님께서 마음을 주셨어요. 그래서 목회를 해라. 신문 광고를 봤습니다. 기독교 신문 광고를 보고 침례교회 교회들 중에서 시골 교회든 뭐 도시 교회든 교회들이 나오면 이제 이력서를 써서 또 그때는 설교 테이프를 만들어서 보내라고 그러지 않습니까? 설교 테이프를 만들어서 잘 만들어서 보냅니다. 안 돼요. 예, 여러 차례 보냈습니다. 안 되는 거예요. 분명히 내가 하나님의 계획인 줄 알고 저는 미국에 올 때 청소년 사역자로서 미국에 공부하고 10년 공부 마치면 한국에 가서 Youth for Christ 청소년 사역하기 원해서 그렇게 준비를 했거든요. 근데 10년쯤 되면서 하나님이 마음을 바꿔주신 거예요. 바꿔주셨으면 길을 열어줘야죠. 바꿔주셨으면 길을 열어줘야 되는데 길을 열어줄 거로 생각을 하고 테이프도 잘 만들고 이력서도 잘 만들어서 기도하고 하면서 보냈는데 소식도 안 오고 안 됐다고 하는 겁니다. 그러면 기분이 어떻겠어요? 실망이 되죠. 하나님 이 방법이 아닌가? 하나님의 뜻이 아닌가? 여러분 공부하고 끄트머리 가면 이제 F1 비자를 가지고 있다가 이제 영주권 이런 거 없으면
학교 공부 끝나면 나가야 되잖아요. 이 나가라고 하시는 뜻인가? 그러면서 또 기도하고 또 준비해서 보내고. 근데 하나도 안 돼요. 그런데 어떻게 이렇게 살아남았느냐? 지난 30년 이렇게 풀타임으로 나와서부터 쭉 보니까요. 제가 목회를 풀타임으로 했던 교회들, 그게 3교회입니다. 그전에는 다 파트타임으로 했고 3교회입니다. 엘파소 텍사스, 페어필드 노스캐롤라이나, 지금 리치몬드 캘리포니아, 이 3교회는 이력서를 한 번도 보내지 않았어요. 그 교회에서 나를 초청을 하는데 나 이력서 안 보내겠습니다. 이력서 안 보냈어요. 근데 그 교회들이 나를 초청을 했어요. 이력서를 안 보냈는데, 즉 내가 원한 것은 안 됐어요. 그냥 내가 그렇게 원치 않았어요. 생각지도 않았어요. 그런데 나는 거기 가서 목회를 하고 있더라니까. 당혹스러운 거예요. 나는 내가 기도하고 이력서 잘 준비해서 주여 믿습니다 했는데 안 되고, 나는 별로 원치 않아서 이력서를 보내지 않아. 지금 있는 교회도 노스캐롤라이나에서 목회 잘하고 있는데, 그리고 한미 목회 20년 했으니까 도시교회 가서 목회하는 거 별로 그렇게 마음도 안 들고 좀 떨리고 그래요. 그리고 뭐 생각지도 않고 있는데 자꾸 연락을 하고 와서 설교해보라고 그러고 막 그러더니 이력서 좀 보내주면 안 되겠냐고. 내가 이력서 왜 보내요? 내가 왜 보내요? 나에 대해서 알고 싶으면 내 친구들한테 물어보고, 설교 듣고 싶으면 웹페이지 들어가서 들어보고, 그리고 나에 대해서 알고 싶으면 거기 다 이력서 있습니다. 나는 별로 관심이 없으니까 안 보냅니다. 내가 뭐라고 이렇게 큰 소리 쳤어요. 근데 거기 가 있더라고. 내가 거기 가서 12년 있어요. 하나님의 생각과 내 생각이 다를 때에는 상당히 당혹스럽고, 그리고 때로는 두렵고 불안하기도 해요. 근데 하나님은 나를 위하시는 하나님이에요. 나를 통해서 하고자 하는 일이 있어요. He has a plan through me. He has something to do through my life. 그러니까 뭔가가 있는 거예요. 그래서 믿고 맡기는 거예요. 그의 생각이 나의 생각이 다른 것이 얼마나 다행이고 얼마나 감사한지 모르다라는 거예요. 내 생각대로 내 인생이 되지 않는다고 여러분 주저앉을 이유도 없습니다. 그리고 불안해하지 말았어요. 그것 때문에 부부간에 다투지도 마세요. 기도했는데 허니 기도했는데 왜 안 돼? 허니 기도했는데 왜 안 돼? 이러지 마세요. 안 될 수도 있어요. 안 되는 것이 하나님의 뜻일 수 있어요. 그러니까 안 되더라도 그냥 받으세요. 하나님은 나에게 축복을 주시는 분이라며요. 근데 왜 내 인생이 이 꼴이에요? 이럴지도 모릅니다. 그게 축복일 수 있습니다. 내 인생이 이런 모양으로 살아가는 것이 축복일 수 있습니다. 제가 아는 목사님이 있는데 목회를 굉장히 잘하세요. 아주 존경받는 목사님이에요. 근데 그분의 성격이요, 교인들하고 같이 대화도 잘 못 나누는 성격을 가지고 있대요. 그러니까 설교에 살 때는 호랑이 뭐 하듯이 그냥 막 하는데 개인적으로 만날 때에는 굉장히 샤이해. 그래서 교회에서 교인들하고 이렇게 대화도 잘 못할 정도로 샤이해요. 저 같은 사람은 설교할 적에는 저분저분하게 하는데 사람 만나는 걸 좋아해요. 그래서 저기 누가 있으면 쫓아가서 얘기하고 그 막수하고 막 좋아해요. 그러니까 저는 사람들하고 밍글하는데 아주 좋은 탤런트가 있는 사람이에요. 그런데 그 사람은 그게 없대. 이민 목회하려고 그러면은 사람들하고 잘해야지 목회를 하는데 그분은 나보다 목회를 훨씬 더 잘해요. 그걸 목태도 여기 올라가서 하나님의 말씀을 전하는데 아주 힘있게 전하는 거예요. 뭐 저보다 설교를 잘하는지 못하는지는 잘 모르겠지만 하여간에 목회를 잘하세요. 예, 달라요. 하나님이 쓰시는 데가 달라요. 예, 다릅니다. 저는 서울에서 대부분 잘하다가 미국에 왔거든요. 처음에 미국에 왔는데 찰스턴 사우스캐롤라이나 거기 베프티스트 카리지에 갔는데
정막 그 자체예요. 조용해요. 거기 더운 데 아닙니까? 그게 조용해. 사람도 다니지도 않아요. 저희 집사람은 8개월 배가 불룩 해가지고 있죠. 서울서 그렇게 분주하게 학교 다니고 직장 다니고 뭐 미니스트리 하고 교회 다니고 뭐 정신없이 다녔는데 갑자기 조용하게 됐어요. 그러니까 이게 kind of trauma 뭐 이런 것들이 막 찾아오더라고요. 이게 뭐지? 이게 뭐 때문에 이러지? 근데 학교에 30살 때 18살짜리들하고 공부를 하는데 18살짜리 등치들이 이만한데 나는 동양 사람이고 조그마한데 얘네들하고 공부를 하는데 이게 영어가 들리면 쟤네들 앞에서 폼을 잡고 싶은데 영어는 하기는 하지만 이게 마음대로 잘 되지를 않으니까 미래가 불안해요. 그때 유학을 온 친구들을 보면 다 그때 벌써 박사 코스를 하고 있거나 박사 코스가 끝나는 거예요. 나는 칼리지로 편입을 해서 왔어요. 애가 옆에서 쳐다보는데 한심하대. 나이가 30살이 돼서 대학 18살짜리들하고 공부를 하고 있으니까 한심하게 쳐다보더라고요. 그게 되겠어요? 그 말이 이해가 돼요. 그 사람들 박사 코스 하는데 커리큘럼을 쭉 보고 그걸 보니까 한심해요. 이걸 다 언제 해? 이걸 다 언제 해? 그런데 어느 날 내가 박사 코스에 들어가 있더라고요. 하나님이 인도해 주셨어요. 제 실력이 없어요. 그냥 하나님의 은혜로 된 거예요. 미국에 온 것도 은혜고 또 신학원 들어간 것도 은혜고 그런 코스를 들어간 것도 은혜죠. 근데 실력이 없으니까 박사 학위는 못 받았어요. 제가 실력이 안 돼. 공부는 했어요. 은혜로. 그래서 목회할 수 있는 것들은 갖췄어요. 근데 실력 안 되는 사람 학위까지 줘놓으면 오만방자할 것이 틀림없어요. 괜히 잘난 척하다가 하나님 영광 가릴 것이 거의 확실해요. 저는 박사 코스 2개 공부했어요. 근데 학위는 없어요. 제가 실력은 더 있는 것 같은데 저보다 못한 사람들은 박사예요. 그거 보면 제 속이 쓰려요. 그러지 않겠어요? 제가 보기에 나보다 실력이 없는데 자기는 박사래. 그리고 모자 쓰고 세계 입고 막 이런 거 입고 있어. 그러면 전 가고 싶지 않아요. 거기. 내 마음과 하나님의 마음이 달라. 하나님이 왜 나는 주지 않았습니까? 네 은혜가 내게 족하도다. 이러면 끝이에요. 그 덕분에 딴 생각 안 하고 목회만 할 수 있었어요. 예, 뭐 여기저기 불려다니면서 뭐 하지 않고 그냥 목회만 할 수 있었어요. 목회만 열심히 했습니다. 예, 은혜죠. 여행도 많이 못 다녔어요. 뭐 다 보면 뭐 선교여행, 단교여행 다니면서 잘들 다니더라고요. 저는 거의 다녀보지도 못했어요. 미국에 와서 30몇 년 동안 목회하면서 공부하면서 휴가라는 목적을 가지고 휴가를 가본 거 한 번이에요. 휴가라는 목적을 가지고 휴가를 간 건 한 번이에요. 그리고 둘이서 이번에 휴가를 가게 된 거, 다음 주에 한국에 가게 되는 거, 이거는 우리 생전 처음 일어나는 일이에요. 못했어요. 근데 하나님은 다른 방법으로 우리에게 여행을 시켜주셔요. 예, 보세요. 찰스턴, 사우스캐롤라이나에 왔죠. 뉴올리언즈로 갔죠. 펜사콜라, 플로리다 갔죠. 베이튼 루즈, 루지애나 갔죠. 엘파소, 텍사스 갔죠. 페필, 노스캐롤라이나 갔죠. 또 동부에서 서부의 샌프란시스코 지역까지 갔죠. 5만 대를 다 돌아다닌다고요. 하나님이 그렇게 이끌어 주셨어요. 네, 우리가 그렇게 원한 것도 없습니다. 하나님이 근데 그렇게 막 강제로 어떨 적에 밀면서 그렇게 다니게 하셨어요. 그래서 우리는 본 것이 많아요. 참 많이 봤어요. 그러면서 하나님이 우리를 인도하시는 거예요. 방법은 달라요. 그러나 블레싱은 같아요. 하나님의 생각은 우리를 위한 생각이요, 우리의 미래와 소망이라고 그랬어요. 그러면서 지금까지 저는 왔습니다. 여러분, 성경을 봐도요, 하나님께서 사용하는 방법을 보면 기가 막혀요. 예를 들자면 우리가 잘 아는 대로 모세 같은 경우에,
모세가 40세 때 혈기가 있고 모든 것이 아주 다 준비되어 있어요. I'm ready to go 이런 때예요. 근데 하나님이 그때 어디로 보내요? 광야로 보내요. I'm ready to go. 어디? 자기는 궁전으로 가고 싶은데 ready to go 궁전 하지만 you better go to wilderness. 광야로 보내요. 40년 푹 썩인 다음에 그 다음에 출애굽의 리더십으로 그를 이끌었어요. 우리 생각대로 본다면 it's not fair. That's not my way. 그런데 하나님은 그런 방법을 택하셨더라고요. 이상하죠? 여러분 기드온 같은 경우를 보세요. 기드온이요 생각지 않게 하나님의 부르심을 받았어요. 근데 하나님께서 은혜를 주셔서 그에게 32,000명의 군사를 주십니다. 근데 또 하나님은요 아니야 하면서 이상한 방법으로 해서 추리고 또 추리고 추리해서 몇 명? 300명. 그러더니 적군은 미디안은 13만 5천 명 가서 싸우래요. 이게 말이 됩니까? 말이 안 돼요. 근데 하나님은 그렇게 해서 승리를 주셨습니다. 전혀 생각이 다른 거예요. 어제도 잠깐 우리 예수님을 얘기했습니다. 오늘 아침에도 얘기했습니다. 예수님도요 온 인류의 구세주 아닙니까? 왕 중의 왕입니까? He's the Lord of the Lords. 주 중의 주예요. 그런 분이면 참 이 땅에 올 적에도 멋있게 오셔야죠. 그런데 베들레헴 그곳으로 왔어요. 예루살렘도 아니고 베들레헴으로 왔어요. 그 머리에 왕관 대신에 가시면류관을 썼어요. 우리하고 방법이 달라요. 전혀 달라요. 완전히 달라요. 우리 하나님은 정말 우리 입장에서 예측 불가의 하나님이에요. 그러니까 거기에 전문가예요. He is expert, unexpected way. 정말 달라요. 자연적 이해의 범주를 뛰어넘는 거예요. 성경에 보면은 그거 신비하다고 그랬어요. 무스테리온. 신비하다는 얘기예요. 우리의 인간의 범주를 뛰어넘는 거예요. 오늘 말씀에도 그랬죠. 그의 생각은 하늘같이 높다고 그랬어요. 땅에 기어다니는 이들이 뭘 하겠어요. 그러면서 내 길대로 안 된다고 하나님 앞에 막 그냥 컴플레인하고 원망하고 있는 우리들의 모습, 하나님은 그래도 하나님은 참아주신다고요. 그리고 기다려주시고, 그리고 때에 따라서 우리의 마음에 소원을 불러일으켜서 기도하게 하시고 그 기도에 응답하셔서 하나님의 생각이 내 삶 속에 녹아내리도록 하게 하신다고요. 신비한 일을 하시는 거예요. 얼마나 감사한지 몰라요. 그가 달라요. 여러분, 모든 것이 다르다 하더라도 하나님은 저와 여러분들을 위하시는 하나님이니 안심하고 따라가도 될까요? 말까요? 됩니다? 아멘. 예. 찬송 작가들이 참 은혜로운 찬송들을 많이 만들어내는데 찬송 작가 중에서 윌리엄 카퍼라는 분이 계십니다. 우리가 많이 알고 있는 190장 샘물과 같은 보혈은 이 찬송을 작사하신 분입니다. 근데 이분이요 목사님 가정에서 태어났거든요. 그러니까 PK예요. 목사님 가정에서 태어났어요. 근데 이 목사님 가정에서 태어나서 이제 자라면서 변호사, 로여 될 꿈을 가지고 준비하면서 자랐는데 이 지병이 하나 있습니다. 이 우울증이에요. 우울증. 요즘 우울증 때문에 어려움 당하는 사람 참 많지 않습니까? 대형교회 목사님의 아들이 우울증으로 자살한 케이스도 있죠. 또 어떤 대형교회 부목사님인데 우울증으로 얼마 전에 자살했습니다. 30살밖에 안 되는 목사님이에요. 그리고 그 목사님은 우울증 자기가 하나님의 은혜로 그것을 이겼다고 상담을 많이 해서 다른 사람들의 우울증을 극복하게 했는데 아주 많은 일을 했어요. 근데 어느 날 우울증을 견디지 못해서 자살한 거예요. 이런 일들이 우리의 삶 속에 많이 찾아옵니다. 이 윌리엄 카퍼 이분도 어려서부터 우울증 때문에 아주 힘들었어요. 28살이 되었을 적에 간신히
의회의 회계사로 취직할 기회를 얻었습니다. 인터뷰를 합니다. 근데 인터뷰를 하는 시간에 거기서 질문을 하는데 갑자기 또 우울증이 찾아오는 거예요. 말 한마디도 못하는 거예요. 말 한마디도 못해요. 그래서 떨어졌어요. 야, 내가 이렇게 살아야 뭘 하나 하고 힘들어서 자살을 3번이나 시도를 합니다. 근데 다 실패해. 또 살으라고 그러는가 보다. 이렇게 생각을 합니다. 근데 옆에서 자꾸 아니다. 그래도 살아야 된다. 아버지가 목사님이니까 이제 정신병원에 멘털 하스피럴에 보냈어요. 거기 있는 동안에 성경을 쭉 봅니다. 옛날부터 뭐 믿음의 자녀니까 말씀도 알고 하나님도 알고 그래 성경을 쫙 보면 하나님의 속성, 사랑의 하나님, 고치시는 하나님 다 배웠습니다. 그래서 그 은혜가 있어서 시도 쓰고 찬송 여러 가지도 씁니다. 그런데 어느 날 또 도발을 하는 거예요. 찾아왔어요. 막 밀려오는 우울증에 어떻게 할지 못하겠어요. 그 병원은 모든 것이 다 감시가 되어 있으니까 못해. 그래서 말짱한 척 하면서 마차를 불렀습니다. 요즘식으로 하면 우버를 불렀어요. 마차를 불렀어요. 그래서 마차가 와서 나가서 탑니다. 템즈강으로 가자고. 템즈강에 가서 빠져 죽겠다는 거예요. 템즈강으로 가자고. 오케이? 하고 템즈강으로 가는데 그날 밤에 안개가 굉장히 진하게 런던 포그라는 거 알잖아요. 진하게 깔렸어요. 이 마부가 잘 아는 사람이에요. 뭐 그 동네에 뭐 잘합니다. 이랴 하고 가는데 가도 템스강이 안 가는 거예요. 가도 그래 1시간을 막 헤매고 다니는 거예요. 그래서 답답해서 이러다가 어떻게 되나 그래서 빨리 자기가 가고 싶어서 내가 뛰어가는 게 낫다. 그래서 내리겠다고 그러는 거예요. 스탑 내리겠다고 뛰어가겠다고 1시간 동안 뱅글뱅글 도는 거예요. 내려보니까 깜짝 놀랐습니다. 내려보니까 자기가 탔던 자리야. 병원 앞이야. 하나님이 나 살리시려고 하는가 보다. 이런 생각이 들어서 이제는 다시는 하면 안 되겠구나. 그래서 다시 정신 차리고 다시 하나님의 말씀을 읽고 그래서 또 찬송을 하나 만들었습니다. 우리가 많이 부르지는 않는 찬송인데 우리 찬송가에 있어요. 찬송가 80장인데 이렇게 써 있습니다. God moves in a mysterious way. 내용이 이래요. 주 하나님 크신 능력 참 신기하도다. 바다와 폭풍 가운데 주 운행하시네. 참 슬기로운 그 솜씨 다 측량 못하네. 주님 계획한 그 뜻은 다 이루어지도다. 검은 구름 우리들을 뒤덮을지라도 그 자비하신 은혜로 우리를 지키네. 어둠에서 소경같이 나 헤맬지라도 주 나를 불쌍히 보사 앞길을 비추리. 아멘. 69년 동안 우울증을 정말 계속해서 뭐 부닥치고 또 싸우고 괴로워하며 살았지만 하나님은 그를 붙잡으셔서 또 다른 방법으로 많은 찬송시를 쓰게 해주셔서 지금까지도 많은 성도들의 입술을 통해서 하나님을 찬송하고 은혜받게 하시는 거예요. 그의 삶이 실패입니까? I don't think so. 하나님의 방법에는 there is no such failure in His way. 하나님의 방법에는 실패가 없습니다. 여러분, 세상에서는요, 참 우리와 생각이 많이 차이가 날 때가 많아요. 하나님과 생각, 우리가 너무나 많이 차이. 예를 들어서 이런 것들이죠. 세상에는요, 올라가야 부러움을 사고 존경을 받고 그래요. 그래서 다 올라가고 싶어요. 막 올라가요. 그게 세상적인 상식이에요. 근데 하나님은 우리에게 계속해서 말씀하는 거예요. 내려가라. 낮추어라. 그래야 내가 너를 높인다. 그러는 거예요. 우리는 어떻게 해서라도 올라가려고 그래요. 하나님의 생각과 사람의 생각이 정말 반대예요. 여러분, 우리가 내려가고 싶은 사람은 어디 있겠어요? 근데 내려가야 하나님이 올려보낸다. 하나님의 생각과 우리의 생각이 참 달라요.
저기 템파인가 어디 플로리다에서 목회하시는 어떤 목사님에게 이제 그 목사님이 설교를 통해서 은혜 받아서 여러분께 함께 소개를 하고 싶은 말씀이 있어요. 23살에 혼자 되신 어머니, 그 23살짜리 애기 엄마죠. 유복자로 아이를 낳았어요. 이게 딸의 이야기입니다. 이 딸이 정말 유복자로 23살짜리 엄마 품에서 성장을 하는데 어머니가 정말 기도하면서 희생적으로 아이를 키우는 거예요. 온갖 수고 다 하고 희생 다해서 아이를 키워서 유학도 보내고 미국의 아주 좋은 대학교에서 박사학위도 받아서 한국의 유수한 대학의 교수가 된 거예요. 근데 어머니는 안타까워요. 그 딸이 고등학교 이후에 교회를 떠난 거야. 어머니가 기도합니다. 언제 한번 교회 가라. 그래서 어머니가 한 번은 주일날 이 딸을 불렀어요. 그래서 어떻게 해서라도 교회에 같이 가자고 그래서 할 수 없이 엄마가 가자고 그러니까 교회를 갔습니다. 교회를 쭉 보는데 참 실망이 말이 아니야. 교회 돌아가는 걸 보니까 이 실망이 말이 아니야. 첫 보면 이게 뭐 다 뻔히 다 이게 엉망이야. 뭐 여자들은 모여서 남자들이 흉보고 있고 또 목사님 뒷담화 치고 있고 뭐 어떤 사람 처음 보는 사람인데 자기가 어려서부터 아는 사람이라고 장로이라고 그러는데 와서 얘기하는데 자기 아들이 있는데 대학에 취직시켜달라고 뭐 이런 소리를 하지 않아. 와, 막 그냥 화가 나는 거예요. 그러지 않겠어요. 화가 나는 거예요. 막 화가 나서 그냥 엄마 뭐 그래도 소셜 포지션이 있으니까 큰 소리 못 치고 살짝 들여가지고 확 꼬집면서 엄마 집에 가자. 확 집에 가자. 그때 엄마가요 그 손을 다시 한번 확 잡더니 그렇게 조용하고 그렇게 선한 엄마가 단호하게 얘기하는 거예요. 이렇게 얘기하더래. 야, 나는 평생 교회 다니면서 미안합니다. 나는 평생 교회 다니면서 예수님만 봤는데 넌 딱 하루 교회 와서 참 많이 더 봤구나. 참 많이 더 봤구나. 난 평생 교회 다니면서 예수님만 봤는데 내게 보이는 분은 예수님밖에 없었는데 너는 하루 교회 와서 참 많이 더 봤구나. 그 소리를 듣던 딸이 깜짝 놀랐습니다. 엄마, 아무것도 모르고 교회 다니는 줄 알았는데 그런 엄마가 아니야. 엄마가 달라 보였어. 그 엄마의 그 믿음이 나를 키웠다고. 그 엄마의 믿음이 나를 키웠다고. 어머니가 보는 수준과 세상에는 박사학위 받아서 교수 됐는데 이 딸이 보는 수준이 다른 거예요. 어머니의 수준은 하나님의 수준이에요. 하나님의 생각으로 사는 거예요. 딸은 세상적으로는 출세했는지 모르지만 어머니 덕분에 출세한 거예요. 하나님 덕분에 출세한 거예요. 딸의 수준은 땅의 수준이었어요. 하나님 아버지의 수준과 땅의 수준은 너무 차이가 많아요. 여러분, 세상에는요 강해야 산다고 그래요. 강해야 산다. 힘이 있어야 산다고 그래요. 그래서 다 힘을 모으기 위해서 힘이 있어야 된다고. 개인도 회사도 국가도 다 힘이 있어야 된다. 강해야 힘이 있어야 평화도 온다고 얘기를 해요. 기초가 강해야 되고 디테일에 강해야 되고 시스템이 강해야 되고 국가 경제는 중산층이 강해야 되고 국방 경제가 강해야 된다고. 요즘은 뭐 다이어트를 하는 시대니까 스쿠터 많이 해서 허벅지가 강해야 된다고. 뭐 다 강해야 된대.
옛날에 우리 어릴 때 학교 앞에 가보면요, 연필 파는 아저씨가 있어요. 연필을 척척척 가가지고 이만한 하드보드 같은 거 딱 찍어요. 여기서 연필이 강하다고. 그때는 종이도 약해서 그런 연필 갖고 찌면 종이가 다 찢어졌어요. 그게 좋대. 세상 전체가 다 강해야 된대. 근데 성경은 보면요, 뭐라고 그래요? 약해야 강해야 된다고 그래요. 약하래요. 세상 어떻게 살으라고? 너 약해야 된대요. 우리가 좋아하는 찬송 중에 참 좋아하는 찬송이 뭐예요? 약할 때 강함 대신. 이거 얼마나 많이 불러요. 근데 우리는 여전히 강하고 싶어요. 찬송은 우리의 믿음 속에 있는 것은 약하라고. 강하고 싶은 여러분, 약해지시기 바랍니다. 그래야 돼요. 우리 주님은 약한 자의 주님이었어요. 약한 자에게 은혜를 주셨습니다. 약한 자의 하나님이십니다. 사도 바울이 복음을 막 증거하러 다니는데 한 가지 문제가 있었어요. 그 문제가 뭐냐? 뭔지 모르지만 가시가 있었어요. 가시가. 그 가시만 없으면 더 정말 다이나믹하게, 더 힘있게 예수 그리스도를 증거할 것 같은데 그게 힘들었어요. 그래서 하나님께 기도했죠. 주님, 이 가시를 좀 떼어주세요. 3번이나 했다고 그랬어요. 근데 뭐라고 그랬습니까? 내 은혜가 내게 족하다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여지리라. 아멘. 네. 하나님의 생각과 우리의 생각은 너무나 차이가 있어요. 하지만 하나님의 생각은 저와 여러분들의 미래요, 소망입니다. 그래서 하나님을 바라보는 거고, 믿음으로 붙잡는 거고, 기다리는 거고, 낮아지라고 그러면 낮아지는 거고, 힘 빼라고 그러면 힘 빼는 겁니다. 그러면 하나님이 우리를 높여주신다고 그랬고, 우리에게 힘을 주신다고 그랬고, 하나님의 그 광대한 뜻을 아주 미물 같은 우리를 통해서 이루신다고 하는 거예요. 저와 여러분들이 세상 팔자 막 뛰어다닌다고 해서 뭔 큰일 하겠어요. 근데 하나님은 우리가 아무리 약하더라도 우리 하나를 통해서 세상을 뒤집는 일도 하시는 하나님이십니다. 우리가 읽은 이 본문의 말씀을 앞뒤 구절을 한번 읽고 오늘 말씀을 끝내도록 하겠습니다. 이런 말씀이 나와 있어요. 너희는 여호와를 만날 만할 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께 나오라. 그가 널리 용서하시리라. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 비와 눈이 하늘에서 내리면서는 다시 그리로 닿지 않고 토지를 적셔서 싹이 나게 하며 열매가 맺게 하여 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준 것 같이 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일을 형통하리라. 너희는 기쁨으로 나아가며 편안히 인도함을 받을 것이라. 할렐루야. 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 때로 하나님의 생각이 우리의 생각과 달라서 우리의 생각대로 되지 않아서 때로는 우리가 불안해하기도 하고 원망하기도 하고 당황하기도 합니다. 하나님, 그러나 하나님의 생각은 우리의 생각보다 깊고 넓고 높습니다. 하나님이 우리에게 서라면 서고 또 달리라 그러면 달리고 가라 그러면 가고 또 멈추라 그러면 멈추는 우리가 되기를 원합니다. 하나님, 우리의 생각을 내려놓고 주의 생각대로 하시옵소서. 주의 생각과 주의 길대로 하셔서 하나님 큰 영광 나를 통하여 받아 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.